महंगाई खिलाफ अज जयपुर च कांग्रेस की महा रैली। सोनिया, राहुल और प्रियंका भरनगे मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार। सीएम चन्नी सने देश भर के कांग्रेसी आगू भी होंगे शामिल। बीएसएफ के मुद्दे ते केंद्र खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार। दायरा वधाउण दे फैसले नूं दित्ती चुनौती, केंद्र नूं नोटिस जारी। लैंड सीलिंग से 24 घंटिया अंदर ही चन्नी सरकार का यू टर्न। हदबंदी तो वध जमीन वालियां दा रिकॉर्ड मंगण का फैसला लिया वापस। कानून मुताबिक 17.5 एकड़ है जमीन की हद। सिद्धू ने खुद नूं फिर दसिया पावरलैस, कहा बतौर प्रधान सिर्फ पार्टी अहुदेदार लाउण दी ताकत, पर उस च भी पाए जा रहे अड़िके। जे हुंदा होम मिनिस्टर तां 4 दिनां च अंदर करदा अकाली। दिल्ली के बॉर्डर तो किसानों की घर वापसी जारी। जश्न मनाते हुए लगातार पंजाब पहुंच रहे किसानों के जथे। घर पहुंचने ते हो रहा जोरदार स्वागत। मानसा च प्रदर्शनकारी अध्यापकों के लाठीचार्ज की होएगी जांच। पंजाब सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच दे दिते हुक्म। डीएसपी ने अध्यापकों ते वराए सन डंडे। हैलीकॉप्टर क्रैश च शहीद होए तरनतारन के गुरसेवक का अज होएगा अंतिम संस्कार। 10:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचेगी मृतक दे। डीएनए सैंपल मैच होने तो बाद डेड बॉडी की हुई पुष्टि। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मोर्चा फतेह करन तो बाद भी किसानों की विजय वापसी, जेतू वापसी जारी है। अज भी किसानों के काफले पंजाब पहुंच रहे ने। घर वापसी कर रहे किसानों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। किते फुल्लां दी वर्खा हो रही है, किते पटाके ते आतिशबाजी की जा रही है। 1 साल के संघर्ष तो बाद जित नाल घर परत रहे किसान शुकराने दे लई कल नूं दरबार साहिब नतमस्तक होणगे। तस्वीरां ने वख-वख थावां दियां किसानां दे वल्लों घर वापसी की जा रही है। जिवें जिवें किसान अपने पिंडां वल नूं पहुंच रहे ने तां जगह जगह ते उन्हां दा स्वागत किया जा रहा है। वापसी जिथों जिथों दी कर रहे ने उत्थों आम लोग किसान उन्हां दा स्वागत कर रहे ने। जिवें जिवें अपने पिंडां 'च पहुंच रहे ने तां पिंडां 'च भी स्वागत हो रहा। किते फुल्लां नाल वर्खा की जा रही है, किते कल रात जद किसान पहुंचे अपने घरां नूं वापस तां दीपमाला की गई, आतिशबाजियां चलाईयां गईयां, पटाखे चलाए गए। नपिंदर बराड़ साडे ब्यूरो चीफ शंभू बॉर्डर तो लाइव जुड़े हुए ने। नपिंदर, की कुछ तस्वीरां ने तां खैर किसान आगुआं ने भी कहा सी कि कई दिनां दे विच सामान समेट के हौली हौली घरां नूं वापसी होएगी। इस वेले दीयां की तस्वीरां ने शंभू बॉर्डर ते? अरजी देखो, असी पंजाब ते हरियाणा का बैरीयर है जोड़ा बार्डर सरहद पंजाब ते हरियाणा की उत्थे मौजूद है। शंभू बैरीयर सब नूं पता है क्योंकि लगातार जगह जी है चर्चा दे विच रही है। देखो, जिस तरह असी अक्सर गल करते जो कोई घर भी चेंज करना होंदा ना किराए का, तो वो भी घट्टो घट्ट 2-3 दिन लग जाते हैं। तो एक घर चेंज करना इत्थे तो सैकड़े हज़ारां जिहड़े घर सी बने हुए सीगे और 1 साल दे विच वो हर चीज़ उत्थे पहुँच जाती है जिहदे नाल तुसीं आपदा रहन बसर करना है, गुजारा करना है। तो पूरे घर उत्थे बसे हुए सी, तो उन्हें घरां नूं शिफ्ट करना हुण दिल्ली बार्डर तो पंजाब शिफ्ट करना। तो तस्वीरां देखो, एक घर आ जा रहा, इस तरह के घर ट्रैक्टर के पिछे पाए हुए ने। ये पूरे देखो, कोई लगता तुहानूं भी ट्राली है, पर यह वाकई ट्राली है। तो ट्राली दे विच पूरा घर दे यानी ये देख के लगता कि 2 कमरे बनाए होणगे क्योंकि वड्डी ट्राली है। आह ट्राली खड़ी है। यह सिलसिला कल का शुरू होया, कल सवेर तो शुरू होया सिलसिला पंजाब परतन का। देखो, उपर समान लद्या होया, लगातार ट्रैक्टर आ रहे हैं और इस तो एक अंदाजा जरूर लग रहा होगा कि आखिर उत्थे खड़े किन्ने सी जेडे ट्रैक्टर कल सवेर तो चले आ। कुछ उस तो पहला भी आ गए सी, कल वाली रात, परसों वाली रात भी। तो कितनी वड्डी गिनती के उत्थे ट्रैक्टर मौजूद होणगे। ये वीर खड़े ने भाई जी, ट्रैक्टर तुहाडा? हाँ जी भाई जी, साडा कदों तुरे सी उतों? कल तुरे सी। कल तुरे सी, रात कित्थे रुके? भाई रात अंबाले तो पिछे रुके सी। अंबाले तो पिछे रुक गए। तो किवें हजे ट्रैक्टर पिछे किन्ने का? वाधू खड़े हले भाई पिछे ट्रैक्टर। अजे वाधू खड़े। जाना कित्थे तुसीं? ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ। कित्थे? ਮੋਹਾਲੀ। मोहाली जाना ते रस्ते रुकना पिया। ये ट्रैक्टर देखो, ट्रक ते देखो झंडे ट्रैक्टरां ते लगे हुए आ। ये शंभू ते लंगर भी लगे हुए, तुहानूं होर तस्वीरां दिखा दिंदे आ। शंभू ते लंगर क्योंकि जिस तरह असीं तस्वीरां दिखाउंदे रहे हैं कि गुरु दा लंगर है जिहड़ा हमेशा अटुੱਟ वरतदा है ते कोई कमी नहीं। देखो, दिन रात लंगर चल रहा है कि कोई कमी ना रह जे। और देखो ट्रैक्टर इत्थे खड़े ने, लंमियां लाइनां हाले भी तुहानूं दिखा दिंदे आ। एक ट्रैक्टर आ खड़ा, पिछे ट्रैक्टर खड़ा। सुखजिंदर तस्वीरां दिखाउण दी कोशिश करो ताकि एक्चुअल दे विच असीं
ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਦਾਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਲਓ ਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੰਧ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਦੋਂ ਤੁਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਰਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਰੁਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਦਸਤਾਰ ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਰਾਹ ਤੇ, ਨਹਾਤੇ ਵੀ ਰਾਹ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਦਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਗੀਜ਼ਰ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੰਮੀ ਉਧਰੋਂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਹਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਭਰੂ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਗੋਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਔਰ ਆ ਹਰੀ ਦਸਤਾਰ, ਹਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰੀ ਦਸਤਾਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੰਗ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਆ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਰੰਗ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ, ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਆ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਆ, ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਦਾੜੀ ਅਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਟੱਕਰ ਜੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਵੀਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਥ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, 1 2 3 4 ਇਹ ਖੜ ਗਈਆਂ, 2 ਮੂਹਰੇ ਖੜੀਆਂ ਤੇ 1 ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਆ, 7 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ 10 ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਘ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਉੱਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜਾ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਖਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੰਬਲ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੋਠਰ ਕਰਦਾ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਹੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਮ ਤੋੜਤਾ, ਘਸਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆ ਜੀ ਐਨ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਤਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਮੌਜ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਤਰਸ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਰਸ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਨਿਬੜਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਲੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਆਇਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ, ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ, ਹੱਥ 'ਚ ਝੰਡਾ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਪੁੱਤ? ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੁਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਚੈੜੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਝੰਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਚਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਨਿੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐ ਸਜਾਏ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਵੱਡੀ ਵਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇਖੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਜਾਇਆ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ ਚ, ਲੋ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਆ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਪੜਾਓ। 27 ਨਵੰਬਰ 2020 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦੇ 26 ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਰਨਾਲ ਟੱਪ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 27 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਠਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਰੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ? ਖੁਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੋ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਜਾਇਆ ਪਿਆ ਲਾੜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗੂ। ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵੜਨ ਵਾਲਾ। ਵੇਖੋ ਫੁੱਲ ਲਾਏ, ਵੇਖੋ ਝੰਡੇ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪੈਸੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਲਿਆਏ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 50 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 380 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਏ ਸਨ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਹੁਣ ਵੀਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਨੇ। ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। एक साल पहले 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने किसानों की सभी मांगों को पूरा किया और संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसान और किसान आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया, जिसके बाद कल किसान यहां से जाना शुरू हो गए थे। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर अब किसानों के जो अस्थायी निवास घर बनाए गए थे उन्हें भी तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। आप देखिए कि अगर नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको, खाली दिख रहा है। यह वही स्थान है जहां पर किसान अपने अस्थायी घर बनाकर रह रहे थे। और दूसरा नज़ारा उसी के साथ मैं आपको दिखा दूं कि कुछ किसान अभी यहाँ पर बचे हुए हैं। सिर्फ 10% किसान ही सिंघू बॉर्डर पर बचे हुए हैं। आप देखिए वो भी अपना सामान लादने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ने लाद दिया है और कुछ तैयारी में है कि वो अपना सामान यहाँ से जो लेकर आए थे यहाँ पर रहने के लिए उसको लाद कर यहाँ से जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल भी यहाँ पर बनाया गया था कि जो किसान बीमार हो या कोई परेशानी उन्हें आए, मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी आगे चलें। और वहाँ पर एक अस्पताल बनाया गया था, हालांकि अस्पताल को अभी तक नहीं छेड़ा गया है। ये कहा जा रहा है कि जब तक आंदोलन का एक किसान यहाँ से नहीं जाएगा हॉस्पिटल को नहीं छेड़ा जाएगा। और हॉस्पिटल में उन किसानों का इलाज के लिए उसे अब यहीं पर रखा गया है। यह जो किसान है वो धीरे धीरे अब जाना शुरू हो चुके हैं। और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा था कि 5 से 4 दिन का समय लगेगा और सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, उन्हें किसान खाली कर देंगे। बहरहाल देखना अब यही होगा कि कितने दिन का समय और लगेगा, किसान कब तक अपने घर पहुंचेंगे। सोनीपत सिंघू बॉर्डर से नितिनांत तिल, न्यूज़ 18। मैं आपको एक तरफ का दृश्य दिखाता हूं जहां दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है। ये बैरिकेटिंग जल्द ही खुलने वाली है। हालांकि दोपहिया वाहन और पैदल राहगीरों के लिए ये रास्ता पहले से ही खुला हुआ है, लेकिन अब जो 4 व्हीलर हैं, कार हैं या ट्रक हैं, उनके लिए रास्ता भी ये जल्द ही खुल जाएगा। फिलहाल मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ जहाँ पर जो आखिरी लंगर सेवा यहाँ पर चल रही थी, GSO का लंगर था, सिर्फ वही जो है यहाँ पर बचा हुआ था। बाकी सभी जितनी भी झोपड़ियाँ किसानों ने बनाई थी, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगाई थी, वो सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हट चुकी हैं। कुछ आदमी यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरी ये लंगर की सेवा बची हुई थी, बाकी सब किसान अब घर जा चुके हैं। कितने किसान बचे अभी टिकरी बॉर्डर पर? कोई नहीं बचा, अब सिर्फ हमारा ये बचा हुआ था क्योंकि लंगर चल रहा था। और एक और भी चीज़ थी, सबसे पहले आए थे इस पूरे आंदोलन का सबसे पहला टेंट जो लंगर में आया वो GSO का था। और अब सबसे आखिर में इसको उखाड़ के जा रहे हैं। रास्ते भी खुलने जा रहे हैं। अगर आपकी यह झोपड़ी हट जाएगी, आपने जो शेड लगाया था वो भी रातों रात हटा दिया? सारा हटा दिया जी, बहुत फास्ट काम करते हैं किसान। पूरी सफाई करके हैंड ओवर कर दिया, 20 मिनट में सारा दे देंगे प्रशासन को। बिल्कुल, किसान है साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं। जितनी भी झोपड़ियाँ किसानों ने बनाई थी, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थी, वो सब अब हट चुकी हैं। किसान घर जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर हम खड़े हैं, टिकरी बॉर्डर पर। ये रास्ता नेशनल हाईवे नंबर 9 है, दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे इसे कहा जाता है। ये जल्द ही खुल जाएगा तो आम राहगीर जिन्हें कच्चे पक्के रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, उन्हें सहूलियत होगी, उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुलिस जल्द ये बैरिकेटिंग, जो टेम्परेरी बैरिकेटिंग बची हुई है, इसे हटा लेगी तो ये रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा। प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18, टिकरी बॉर्डर।
से ज़्यादा समय से बंद रही दिल्ली की सीमाएं कभी भी खुल सकती हैं। इस वक्त हम खड़े हैं टीकरी बॉर्डर पर, जहां का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं, लोहे के बैरिकेड्स हैं, टेम्परेरी बैरिकेड्स हैं। सिर्फ यही बैरिकेड्स अब बचे हुए हैं दिल्ली की सीमा खोलने के लिए। बाकी जितने भी कंक्रीट के बैरिकेड लगाए थे, लोहे की कीलें दिल्ली पुलिस ने लगाई थी किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए, वो सभी बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। तमाम जो बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए थे, लोहे की कीलें, तारें, वो सभी अब हट चुकी हैं। रास्ता पूरी तरह से क्लियर है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क है जो हरियाणा को जोड़ती है। एक तरफ दिल्ली है, दूसरी तरफ हरियाणा। काफ़ी सारे पेट्रोल पंप भी हैं जो किसान आंदोलन की वजह से बंद थे, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेटिंग कर रखी थी। आगे का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पैदल राहगीर और दोपहिया वाहन वाले आराम से आ जा सकते हैं। साथ ही एम्बुलेंस को भी रास्ता देने की बात किसानों के साथ सहमति बनी थी। उसके बाद यहाँ से आवागमन हो रहा था, लेकिन अब जो ये रास्ता है पूरी तरह से खुल गया है। दूसरी तरफ का नज़ारा भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पुलिस के जवान हैं, सेना के जवान हैं जो यहाँ पर तैनात किए गए थे सुरक्षा के मद्देनज़र। आप देखिए ये दूसरी तरफ हरियाणा है, हरियाणा को जाने वाली सड़क है। आप देख सकते हैं कि आखिरी जो टेंट बचा हुआ था किसानों का, वो भी उखाड़ने का काम अब किसान कर रहे हैं। लगातार अपना सामान समेट रहे हैं। ज़्यादातर किसान अपने घर जा चुके हैं। इक्का दुक्का किसानों की झोपड़ियां ही बची हुई हैं। कुछ लोग यहाँ पर न्यूज़ 18 टीकरी बॉर्डर। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਫਾਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਬੀਬੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।